Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pada pagi ini sebelum kita memulakan mendengar tausiah daripada Ustazah Nur Hafizah, marilah sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Ali Imran, juzuk yang keempat, muka surat 74, ayat 181 insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض
والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, ibu ayah, tuan puan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan, dalam rahmat ya dan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sama-sama mulakan sebentar lagi dengan membaca dan menghayati Ummul Quran. Pun begitu Ustazah mengalu-alukan seluruh sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan jangan lupa tuan puan sekalian, ya berikan, sharekan dengan anak-anak kita, dengan adik-beradik kita, kawan kita sekolah rendah dulu, sekolah menengah, jiran tetangga, ya grup rukun tetangga kita, grup-grup WhatsApp yang kita ada, silakan tuan puan untuk sharekan ya seluas-luasnya. Mudah-mudahan ya kita sama-sama mengajak manusia pada gelombang, iaitu gelombang untuk sama-sama menghayati kalamullah. Ya, kita percaya sahabat-sahabat sekalian, di mana Nabi SAW ia telah mengingatkan kita ya bahawa selama mana kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, ia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka selama itulah sahabat-sahabat sekalian kita tidak akan sesat daripada jalan yang benar. Ya, jadi mudah-mudahan pengisian kerohanian spiritual yang mengajak kita untuk menikmati kelazatan hidangan Al-Quran, ia bukan semata-mata hidangan sahabat-sahabat sekalian untuk dinikmati menjadi penawar dalam hati, bahkan ia adalah petunjuk ya yang memberikan panduan dan bimbingan ya untuk sebuah kehidupan tak kira ya zaman mana pun, ya bahkan pada zaman hari ini juga tuan puan dan akan datang, Al-Quran tetap relevan ya, Al-Quran tetap ya masya-Allah subhanallah sebagai kitabullah yang penuh dengan kesegaran, petunjuk dan bimbingan. Sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah mari sama-sama kita memulakan dengan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, subhanallah, apa khabar? Namaku Tenang, apa khabar Puan Nur Fudla Muhammad Nawawi, Puan Siti Zawiyah Zawi, Puan Mita Arima, Puan Muslimah Syahidah dan semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. InsyaAllah hari ini di bawah tajuk doa Nabi Ibrahim, ya kita menyambung kembali sebenarnya sahabat-sahabat perbincangan kita pada pagi lepas. Ya, subhanallah, kita telah pun sama-sama mengikuti surah Asy-Syu'ara tuan-puan sekalian, iaitu pada ayat 83 hingga 89. Pun begitu, kita juga melihat kepada beberapa ayat sebelumnya, kerana ayat sebelumnya berkait dengan ayat 83 hingga ke 89. Ya, di mana semalam sahabat-sahabat telah kita sama-sama bincangkan adab kita dalam berdoa. Bagaimana orang-orang saleh dari kalangan para anbiya, yang bila kita sebut para anbiya, mereka adalah contoh kepada golongan yang ikhlas, contoh kepada golongan yang tawadhu', yang merendah diri, yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan kita lihat mereka ini, golongan ini mengawali doa mereka dengan puji-pujian kepada Allah, dengan tasbih kepada Allah. Dan demikianlah kita sahabat-sahabat sekalian yang hidup kita sentiasa berhajat kepada Allah. Ya, kita adalah antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua adalah orang yang sangat berhajat kepada Allah. Ya, kita lah orang yang berhajat pada Allah. Kita nak kena banyak berdoa. Jadi mari kita perindahkan lagi adab kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitu kita mengawali doa kita dengan puji-pujian kepada Allah. Semalam juga tuan-puan sekalian, kita kongsikan di mana bila kita sebut tentang doa, sekurang-kurangnya ada 2 syarat yang utama. Syarat yang pertama tuan-puan sekalian ialah kita berdoa dalam keadaan hati kita itu merendah diri kepada Allah. Tadhallul, inkisar, dalam keadaan hancur luluh, dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rasa lemah sangat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, untuk melengkapkan syarat doa kita tu tuan-puan sekalian, hingga layak dikatakan kita berdoa kepada Allah, ialah kita berdoa dengan mengawalinya dengan beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ada keazaman untuk memperbaiki diri, ada keazaman untuk meninggalkan maksiat yang telah kita lakukan, ada keazaman untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal saleh sebagai menggantikan maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi jiwa sentiasa rasa berdosa, jiwa sentiasa rasa nak beristighfar kepada Allah, ini terlalu penting dalam menjadikan doa kita tadi insya-Allah doa yang mustajab. Sahabat-sahabat sekalian, dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'ana kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dhalika nafi'uh? Jadi katanya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an itu ya Rasulullah, dia hidup di masa jahiliyah, tapi dia sering melakukan silaturahim. Dia memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Apakah perbuatannya itu ya Rasulullah akan memberikan satu dampak yang baik kepadanya di akhirat kelak? Dia ini, maknanya ini Ibnu Jud'an, masa jahiliyah dulu, maknanya belum Islam tuan-puan sekalian. Dia pun buat baik juga pada zahirnya. Sambung silaturahim, bagi makan orang susah. Jadi kebaikan dia tu dapat tak akhirat besok. Lalu Nabi SAW menjawab, qala, Nabi jawab, la yanfa'uh, ia tidak memberikan sebarang manfaat. Masya Allah.
Ya, ia tidak memberikan sebarang manfaat akhirat besok, walaupun dia silaturahim masa dekat dunia, walaupun dia tolong orang miskin masa dekat dunia. Dan mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian apa sebab dia. Innahu lam yaqul yawman. Kerana semua yang dia buat itu Nabi kata tidak bermanfaat baginya akhirat besok, kerana selama hidupnya di dunia dia tidak pernah mengucapkan walau sehari pun, dia tak pernah mengucapkan walau sehari pun Rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Dia tak pernah ucapkan walau sehari pun, Ya Allah, ampunilah aku daripada dosa-dosaku pada hari pembalasan kelak. Ampunilah aku daripada dosa-dosaku pada hari akhirat kelak. Ibnu Judu'an tidak pernah mengucapkan ini walau sehari pun dalam hidup dia, maka segala benda baik yang dia buat masa dekat dunia tidak memberi manfaat kepada dia masa dia di hari akhirat. Masya Allah, subhanallah. Ya, alangkah pentingnya sahabat-sahabat sekalian yang kita sebut sebagai jiwa yang selalu beristighfar kepada Allah. Jiwa yang tawaduk. Ya, jiwa yang tidak merasakan diri itu hebat, diri itu mulia. Sebaliknya sentiasa memerlukan kepada keampunan Allah. Dan demikianlah jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut ya pada ayat yang ke-82 sahabat-sahabat sekalian. Surah Asy-Syu'ara. Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Iaitu Allah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat kelak. Dengan jiwa taubat, dengan memuji-muji Allah Azza wa Jalla, kemudiannya sahabat-sahabat sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ia dengan doa pada surah Asy-Syu'ara ayat 83 hingga 89, ia berdoa kepada Allah, dan doa itu mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian bagaimana setiap doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, atau dalam erti kata yang lain Allah mengkabulkan, memustajabkan doa-doa tersebut. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukma. Yang pertama, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada baginda, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan yang boleh menerangi hati agar dapat mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah, mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang salah untuk menjadi pedoman bimbingan dalam langkah hidupnya. Masya Allah, subhanallah. Inilah fungsi ilmu dalam kehidupan kita. Wa alhiqni bis salihin. Ya, dan apa makna wa alhiqni bis salihin? Maknanya sahabat-sahabat sekalian, kita memohon kepada Allah dalam konsep ayat ini, makna ini adalah doa Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepadanya ketaatan kepada Allah, agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sempurna dalam upaya untuk memperbaiki diri daripada melakukan segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ya, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar selalu menjadikan Nabi Ibrahim bersama dengan golongan orang-orang yang saleh. Sahabat-sahabat sekalian, doa Nabi Ibrahim tadi, ya, wa alhiqni bis salihin, tuan-puan sekalian, baik kita melihat boleh rujuk dalam surah Al-Ankabut ayat 27, muka surat 390. Ya, boleh rujuk surah Al-Ankabut muka surat 390, tuan-puan sekalian, di mana ya pada ayat 27, okey. Pada muka surat 380, surah Al-Ankabut 390, ya, sekejap.
399. Masya Allah, maaf sahabat-sahabat. 399. Ya, di mana Allah berfirman pada ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Allah jawab, ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis-salihin, pada ayat surah Al-Ankabut 27. Tengok maksud dia, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub, kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah, subhanallah. Ya, inilah keyakinan yang kita harus ada bila kita berdoa, ya sahabat-sahabat semua. Bila kita berdoa kepada Allah, kena berdoa dalam keadaan muqin, dalam keadaan yakin bahawa Allah pasti memustajabkan doa kita. Cuma kita mungkin tak dengar lah. Ya, seperti mana Nabi Ibrahim doanya, tengok, nampak bukti sahabat-sahabat pada ayat Quran yang lain. Ya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim keturunannya, Masya Allah, subhanallah, keturunan yang saleh, kebaikan di dunia, balasan di dunia, dan subhanallah, ya Allah mengurniakan menjawab doa Nabi Ibrahim, akhirat besok kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, doa Nabi Ibrahim yang ketiga merujuk kepada ayat surah Asy-Syu'ara 83 hingga 89 pada muka surat 370, ya. Doa Nabi Ibrahim yang ketiga ialah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai teladan yang baik bagi orang setelahku. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, teladan yang baik di dunia sehingga engkau anugerahkan kepadaku perbuatan yang baik. Engkau anugerahkan kepadaku menjadi teladan yang baik. Engkau anugerahkan kepadaku menjadi sebutan yang baik. Engkau anugerahkan kepadaku mendapat balasan-balasan kebaikan yang berpanjangan. Masya Allah, subhanallah. Ya, doa waj'alli lisana sidqin fil akhirin mengandungi makna yang sangat besar. Di antaranya yang telah Ustazah sebutkan tadi, apa dia? Allah menganugerahkan kepada kita perbuatan yang baik. Macam mana kita nak menjadi sebutan yang baik kalau perbuatan kita tidak baik? Kalau amalan kita tidak baik? Maka seawal untuk kita mendapat sebutan yang baik, sahabat-sahabat sekalian, Allah menganugerahkan kepada kita amalan yang baik, niat yang baik, hati yang baik. Masya Allah, subhanallah. Lalu daripada amalan yang baik tadi, tuan puan sekalian, kita Allah anugerahkan, Allah pilih untuk menjadi teladan yang baik, contoh yang baik. Lalu daripada teladan yang baik, tuan puan sekalian, insya Allah menjadi sebutan yang baik. Masih kita hidup menjadi sebutan yang baik. Bila meninggal dunia menjadi sebutan yang baik. Dan yang keempat, ya, bukan saja sebutan yang baik, amalan yang baik, teladan yang baik. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala kebajikan yang berpanjangan dunia dan juga akhirat. Ya, orang lain punya amalan pun, tuan-puan sekalian, kita dapat pahala. Kenapa? Sebab Allah menjadikan, alhamdulillah, kita menjadi sebagai wasilah kebaikan tersebut, teladan pada kebaikan tersebut, ya, contoh kepada kebaikan tersebut. Macam mana ya nak buat benda ni? Tak apalah, kita contohilah hajah sekian-sekian. Ya, dulu haji, contoh itu Haji Ismail dulu tu, Masya Allah, baiknya, pemurahnya, pandainya dia menyantuni orang. Saya pun nak jadi macam tu lah. Ya, lalu dijadikan Haji Ismail tadi sebagai contohnya, sebagai idolanya. Masya Allah, subhanallah. Apa saja yang orang lakukan dengan menjadikan hamba Allah tadi sebagai contoh, maka hamba Allah tadi mendapat pahala, tuan-puan sekalian. Subhanallah, pada ayat 108 hingga 110 dalam surah As-Saffat, ayat yang ke
108, 110 surah As-Saffat, muka surat 450. Tuan puan catat je dulu ya yang Ustazah sebut ni. Sebab itu nanti bila dah habis ya kuliah ni, petang-petang ke, lepas asar ke, ya lepas isyak ke, kena buat ulang kaji balik. Sebab Ustazah banyak sebut muka surat dalam Quran, ayat berapa dalam Quran, surah berapa dalam Quran, catat dulu. Nanti tengok balik. Ya, tengok balik, ingatkan balik apa yang kita dah tadabbur. Ya, insya-Allah sangat memberi kesan kepada hati kita insya-Allah. Jadi surah As-Saffat ayat 108 hingga 110 pada muka surat 450 dalam Al-Quran. Ini Al-Quran yang merujuk kepada Al-Quran Risam Uthmani ya, tuan puan sekalian ya, Mushaf Uthmani. Jadi pada muka surat 450, mari kita tengok sama-sama. Ya, Allah berfirman tuan puan sekalian menjawab kepada doa Nabi Ibrahim, ya, iaitu ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, sebenarnya panjang lagi ya jawapan-jawapan tu. Dan kami abadikan, Allahu Akbar, wa tarakna alaihi fil akhirin, maknanya apa? Dan kami abadikan untuk Nabi Ibrahim itu puji-pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Allahu Akbar. Kami abadikan nama Nabi Ibrahim itu, sirah Nabi Ibrahim itu, ya, segala kebaikan Nabi Ibrahim itu kami abadikan puji-pujiannya di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahteralah bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat-sahabat sekalian, jangan tinggal doa ini. Jangan tinggal doa ini. Serahkan doa ini kepada Allah. Kita rafakkan doa ini kepada Allah. Terpulanglah kepada Allah, terserahlah kepada Allah dengan kebijaksanaannya, ya, dengan segala kesempurnaan dan kekuasaannya untuk menatang, ya, untuk menjaga nama kita, reputasi kita, ya, segala apa yang kita lakukan di dunia ini untuk menjadi ikutan dan sebutan yang baik kepada orang-orang yang terkemudian. Yang ruginya ialah kalau kita tak amal doa ini. Ya, kalau kita baca tapi tidak menjadi amalan kita. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Subhanallah tuan puan sekalian. Sehingga ada yang meriwayatkan di kalangan ahli ilmu yang mengatakan, tengok bagaimana nama Nabi Ibrahim yang disebut dalam selawat, ia dalam tahiyat akhir. Dan ia merupakan selawat Ibrahimiyah yang memang ia disebut oleh Nabi SAW. Ia diajarkan oleh Nabi SAW. Iaitu yang kita baca pada tahiyat akhir. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah, subhanallah. Sepanjang zaman tuan puan, nama Nabi Ibrahim terus diberikan pujian, selawat. Ia disebut sebagai contoh. Kama sallaita ala Ibrahim, ataupun yang tadi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya-Allah, disebut keturunan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan tuan puan, kalau kita perasan tuan puan sekalian, dalam Al-Quran sebahagian besar daripada surah-surah dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Ibrahim. Surah An-Nisa, surah Hud, surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah, surah Al-Hijr, surah Ibrahim, surah An-Nahl, surah Maryam, ya, surah Al-Anbiya, surah Al-Hajj, surah Asy-Syu'ara, surah Al-Ankabut, surah Al-Mumtahanah, surah An-Najm, surah Al-A'la, surah As-Saffat, surah Az-Zukhruf. Allahu Akbar. Thana'un ala Ibrahim. Puji-pujian kepada Nabi Ibrahim.
Allahu Akbar. Sayang sahabat-sahabat, kalau kita tidak teladani doa ini. Ya, kalau kita tidak berdoa dengan doa ini. Bahkan diriwayatkan tuan-puan sekalian, ada seseorang ia telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lalu seronok sangat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut ya khairal bariyah. Ya khairal bariyah. Masya Allah, subhanallah. Apa maknanya ya khairal bariyah? Wahai sebaik-baik ciptaan. Wahai sebaik-baik makhluk. Ya khairal bariyah. Ya, lalu subhanallah tuan-puan sekalian, Nabi SAW bila mendengar sahabat tadi panggil Nabi ya khairal bariyah, Nabi mengatakan zaka Ibrahim. Ini dari sudut tawaduknya Nabi SAW. Ya, bila disebut pada Nabi gelaran ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik ya kejadian, wahai sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, Nabi kata itu adalah Ibrahim. Ya, seolah-olah Nabi nak kata gelaran tu paling layaknya pada Nabi Ibrahim. Tapi jawapan Nabi SAW itu kita harus lihat. Pertama tengok, ya bila sebut khairal bariyah, Nabi mengatakan Nabi Ibrahim tu, Masya Allah. Ya, nama Nabi Ibrahim alaihissalam terus disebut-sebut dan dipuji-puji. Dan dari sisi yang lain, bila Nabi kata zaka Ibrahim, itu adalah Ibrahim, bermakna tuan-puan sekalian, begitu mulia sekali jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang layak sangat untuk disebut sebagai khairul bariyah, ya khairal bariyah, tapi masya-Allah subhanallah, ya Nabi ya dengan tawaduk yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia lebih suka untuk menyandarkannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kita sahabat-sahabat, jadikan mereka ini sebagai contoh. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaduknya. Ya, jangan tuan-puan kita merasakan layak untuk apa-apa gelaran yang hebat, ya gelaran yang yang menunjukkan kehebatan, kemuliaan. Allahu Akbar. Ya, selalu rasa tak, aku tak layak. Ya, yang layaknya orang lain. Lihat bagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-puan sekalian. Jiwa tawaduk, jiwa munib, iaitu jiwa yang selalu rasa berdosa dan bertaubat kepada Allah. Walaupun Masya Allah kita tahulah iman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ia nak dibandingkan dengan iman semua dikumpulkan pun lebih besar lagi keyakinan yang ada pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ya kalaulah dalam rumah Allah ni, dalam masjid ni, dalam tempat himpunan yang ramai manusia ni, tiba-tiba dikatakan ada seorang tu yang jahat, ada seorang tu yang berdosa, maka yang jahat, yang berdosa itu adalah aku. Jadi tak cenderung menyalahkan orang lain, tak cenderung mengatakan orang lain, tapi akulah. Ya, kok berdosa pun aku, kok salah pun aku, dan itu menyebabkan bersegera. Ya, qalbun munib, hati yang sentiasa nak bertaubat kepada Allah akan bersegera sangat ya untuk memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat tuan-puan sekalian, setelah Nabi Ibrahim meminta kebahagiaan dunia, meminta balasan pahala, ya meminta menjadi teladan, amalan yang baik ya dan sebagainya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memohon satu permohonan yang sangat utama dan sangat besar, iaitu waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita ni bila berdoa dengan doa waj'alni min warathati jannatin na'im, perkataan warathah, ya warisan tu tuan-puan sekalian, warisan. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris syurga yang penuh nikmat. Ya, bila kita sebut pewaris sahabat-sahabat sekalian, kita terasa bahawa itu adalah tempat tinggal kita yang sebenar. Ya, bahkan kalau kita melihat kepada sejarah ya Nabi Adam alaihissalam menunjukkan kepada kita apa dia, sebenarnya kita ni semua dulu adalah penduduk syurga. Itu kampung halaman kita tu. Ya, jadi kita nak kembali semula kepada kampung halaman kita. Penting tuan-puan sekalian untuk kenal diri. Ya, tahu diri kita, tahu asal usul, sangat penting.
Kenapa orang jadi lupa daratan, lupa diri? Sebab dia lupa asal usul dia. Asal usul kita tuan-puan sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Allah letakkan bapa kita Nabi Adam alaihissalam dalam syurga. Kalaulah kita boleh rasakan apa dia, Allah itu asal usul aku, kampung halaman aku nak balik ke syurga. Ya Allah ya Tuhan, waj'alni min warathati jannatin na'im, jadikan aku pewarisnya ya Allah. Jadi bila kita sebut tentang warathah, pewaris ni tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita nak kena berbaik dengan yang memiliki syurga. Kena berbaik dengan yang memiliki syurga. Taqarrub dengan yang memiliki syurga. Yang menciptakan syurga, yakni Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Bukanlah bandingan untuk Allah ketika mana ustazah menyebut satu analogi ini. Tapi analogi ini adalah litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman kita semata-mata. Bukan untuk menjadikan perbandingan ya tuan-puan. Bila kita sebut tentang pewarisan, dalam bahasa kita yang biasa kita sebut anak tu nak mewaris harta mak bapak dia, nak warisi rumah yang mak bapak dia beli, mak bapak dia tinggal, ya. Bila kita sebut tentang pewarisan tuan-puan sekalian, mak ayah ni nak waris pada anak-anak pun, nak bagi pada anak-anak pun, dia tengok juga. Ya, ini adalah satu keadaan biasa yang kita boleh fahami dalam kehidupan. Apa dia? Kalau anak tu derhaka, kalau anak tu tak pernah ambil berat pun kebajikan mak ayah, kalau anak tu 2-3 bulan sekali baru nak tanya khabar mak ayah, anak tu jauh daripada mak ayah, kita tengok benda tu pun macam susah je nak diwariskan pada anak yang macam tu. Ya, tapi anak yang Masya Allah, Subhanallah, taat pada mak ayah, jaga kebajikan mak ayah, tanya khabar mak ayah, Masya Allah, itu datang daripada hati sendiri, rasa lega, rasa lapang, rasa terilham untuk apa? Wariskan ke anak ni lah rumah ni. Kalau bagi kat dia, Insya Allah dia bolehlah nak buat apa-apa kat rumah ni, nak jaga, jangan lalang naik, jangan sampai nanti terpotong pula air, potong elektrik sebab tak berjaga. Jadi ini bukan untuk bandingan, tapi untuk kita faham tuan-puan sekalian. Mana mungkin nak diwarisi pada yang jauh, pada yang engkar, pada yang durhaka, pada yang tak taat tuan-puan sekalian, pada mak ayah tadi. Bila sebut perkataan warathati jannatin na'im, ya Allah jadikan aku orang yang mewarisi syurga yang penuh nikmat. Maknanya apa? Ada nilai ketaatan di situ. Kita juga usaha untuk apa? Taqarrub ila Allah. Fafirru ilallah, berlari untuk mendekati Allah, berusaha lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin selama ni kita rasa macam dekat dah, tapi rupa-rupanya tak, hati kita tak dekat, niat kita tak dekat, tujuan kita tak dekat. Itu nampak hanya fizikal je, macam nampak solat, nampak macam buat baik. So kita nak bersungguh-sungguh lagi untuk apa? Mendekatkan hati kita kepada Allah. Mendekatkan tujuan hidup kita kepada Allah, mendekatkan mata kita kepada apa yang Allah redai, baca Quran selalu, tengok benda yang baik-baik, tafakkur fi khalqis samawati wal ard, macam ayat yang tadi anak anda Ashraf Murtada baca pagi tadi kan, tentang tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Lalu kita pun berusaha nak dekatkan telinga kita kepada apa yang Allah redai, nak dekatkan tangan kita, kaki kita, langkah kita kepada apa yang Allah redai, nak dekatkan harta benda kita kepada apa yang Allah redai. Ini semua adalah sikap yang ada pada manusia merasakan bahawa dia nak mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan pada ayat yang selanjutnya 86, Nabi Ibrahim berdoa, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Dhalin tu mad lazim kalimi muthaqqal. Bacanya 6 harakat. Ustazah, nafas tak cukup kadang-kadang kat situ tu. Kadang-kadang tak cukup pula 6 harakat. Tapi dari segi tajwidnya begitu sahabat-sahabat. Baik. Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah mengampunkan ayahandanya kerana dia adalah orang yang sesat. Jadi tuan-puan kena faham bahawa doa ini, doa Nabi Ibrahim kepada ayahandanya ini, doa ini adalah doa yang dipohon kepada Allah sebelum dinyatakan dengan jelas bahawa bapanya itu adalah musuh Allah. Maknanya sebab kita kalau dah nyata dan jelas orang itu mati dalam keadaan kafir, orang itu adalah musuh Allah, maka tak boleh doa lagi dah untuk Allah ampunkan dosa dia. Kalau dia dah mati, dah meninggal,
Ya, dah jelas, maknanya dia mati dalam keadaan kafir, ya, kita tak boleh doa lagi dah untuk Allah ampunkan dosa dia. Itu dah jadi perkiraan antara dia dengan Allah. Selama mana masih hidup, ya silakan. Doa mohon hidayah, doa diampunkan, doa sebagainya lah. Jadi doa tadi yang Nabi Ibrahim minta dalam ayat tadi tu, ya, itu belum lagi dalam keadaan belum lagi diisytiharkan bahawa ayahnya itu adalah musuh Allah. Ya, ayahnya itu adalah memang dalam keadaan yang sesat dan kafir. Ada yang meriwayatkan itu ayah tiri dan sebagainya, bapa saudara dan sebagainya, wallahu taala alam, ya. Tapi kita ambil daripada literal ayat yang disebut itu adalah ayahku. Baik. Pada surah At-Taubah ayat 114, surah At-Taubah ayat 114 pada muka surat 205. Ya, pada muka surat 205 tuan-puan sekalian, maka disebut tentang nasib ataupun keadaan ayah anda Nabi, keadaan bapa Nabi Ibrahim itu. Pada surah At-Taubah ayat 114, ya. Ustaz bacakan. Kana istighfaru Ibrahim li abihi illa موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Adapun permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk bapanya tadi tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya. Sebab Nabi Ibrahim pernah cakap dengan ayah dia, aku akan mintakan ampunan untuk kamu. Jadi sebab itu Nabi Ibrahim terus mintakan ampun untuk ayahnya tadi. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Tapi bila dah jelas dah bapa itu adalah musuh Allah, tabarra'a min, maknanya Nabi Ibrahim berlepas diri daripada urusan itu, daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ia mudah nak maafkan orang, mudah nak mintakan kemaafan kepada orang lain. Dari satu segi ni kita kena ambil pengajaran, ya tuan-puan. Orang hati lembut, orang yang penyantun ni, dia bukan saja mudah memberikan maaf kepada orang lain, tetapi dia mudah untuk memohonkan kemaafan daripada Allah kepada orang itu. Dia berbeza tuan-puan sekalian. Kita ambil contoh. Mungkin ada sakit hati dengan pasangan kita, ya geram dengan isteri, marah dengan suami ke dan sebagainya. Ya, mereka mungkin pernah buat silap, so mereka datang minta maaf. Ya, bila datang minta maaf, satu level apa dia? Satu level tak nak maafkan lah, nantilah bila-bila lah nak maaf. Itu satu level, satu tingkatan. Tingkatan yang kedua apa dia? Kita maafkan. Okey bang, saya maafkan abang. Ya okey adik, saya maafkan adik. Suami kata kat isteri contohnya, okey yang abang maafkan. Itu baru level yang kedua tuan-puan sekalian. Kalau kita nak bagi lebih lembut hati, penyantun, bersih hati, apa dia? Bukan saja kita maafkan dia, bahkan kita dalam doa kita harian, kita apa dia? Kita memohonkan keampunan Allah untuk dia. Jadi Masya Allah hati kita dengan dia itu sangat bersih. Ya, tak ada tersangkut apa. Kenapa? Saya bahkan setiap hari pagi petang siang malam doa, ya Allah ya Tuhan ampunkanlah isteriku ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ampunkanlah suamiku ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ampunkanlah kawan-kawanku ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ampunkanlah orang yang berbuat zalim kepadaku ya Allah. Kalau dah sampai level kita mintakan ampun untuk orang tu tuan-puan sekalian supaya Allah ampunkan dia, itu dah tak ada dah busuk-busuk hati, sakit-sakit hati, ya kerasnya hati nak memaafkan tu dah tak ada dah. InsyaAllah dah terawat. Apa dia? Kita kena pergi sampai satu tahap doakan keampunan Allah kepada orang-orang tersebut. Kita tak suka orang tu, kita mungkin dengki dengan orang tu, kita menyampah dengan orang tu. Cuba kita lazimi latihan doakan agar Allah ampunkan dosa dia. Doakan agar Allah angkat darjat dia. InsyaAllah hati kita bersih dengan dia insyaAllah. Baik sahabat-sahabat sekalian. Ya.
Dan pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan, iaitu pada hari ketika mana harta, yauma la yanfa'u malu wala banun, iaitu pada hari ketika mana harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika mana orang-orang itu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masya Allah, subhanallah, tuan puan sekalian. Ya, ini adalah ayat yang sahabat-sahabat kalau baca ayat ni akan ulang. Ya, dan kebanyakan sahabat-sahabat tuan puan, ya, bila baca ayat ni menangis, ya, akan terhenti pada ayat wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan kelak. Ya, ini ayat-ayat yang sangat memberikan sentuhan jiwa kepada kalangan salafus salih, tuan puan sekalian. Mudah-mudahan ia juga memberikan satu kesedaran dan sentuhan jiwa juga, ya, kepada diri kita semua. Kita tak payah tunggu akhirat nak tengok harta anak-anak tak berguna. Ya, confirm dah pada hari akhirat itulah keadaan dia. Tapi dekat dunia pun kadang-kadang tuan puan sekalian ada kondisi yang kita boleh rasakan bahawa harta dan anak-anak tu semua, ya, maknanya belum tentu dapat membantu kita. Kecuali anak yang soleh, ya, pada hadis-hadis yang lain disebutkan tentang anak yang soleh, ya, pada hadis yang lain disebutkan tentang sedekah jariyah, ya, ilmu yang dimanfaatkan, harta yang mengalir kerana diinfakkan, yang itu akan ada manfaatnya lah, ya. Itu kena kita yakini kerana ada hadis yang menyebut tentangnya. Kita tengok kalau kita sakit, ya, tuan puan sekalian, tengok orang yang terlantar, yang pakai oksigen dah, ya, kena dibantu dah dia punya pernafasan. Waktu tu suara anak pun dah tak dengar, harta benda kita ada pun dah tak ingat. Ya, tak kisahlah rumah kita ada 10 pun, tapi kita duduk kat atas katil hospital. Ya, nak makan minum pun dah tak boleh. Masya Allah, subhanallah, semua itu gambaran tuan puan sekalian bahawa nikmat itu akan terputus juga. Nikmat-nikmat dunia ni akan terputus. Ya, sebab itu carilah bagaimana untuk mendapat nikmat yang penuh barakah yang boleh melintasi laluan dua alam di antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, nikmat yang boleh kita bawa bersama. Antaranya adalah sedekah jariyah, atau ilmin yantafi'u bih, aw waladin salih yad'ulah, iaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat, dan juga anak-anak soleh yang mendoakan. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah akhiri, ya, dengan satu hadis Nabi SAW. Ya, maknanya kita nak ambil satu iktibar, ibrah. Harta benda anak-anak ni sampai masa tak ada guna tuan puan sekalian, kecuali yang disebutkan tadilah yang soleh dan sebagainya. Ya, sehingga kan ada sahabat yang bertanya, dia tanya pada Nabi SAW, apakah harta yang paling baik untuk aku miliki? Supaya tak terputus nikmat tadi. Harta yang paling baik yang aku miliki, ya Allah, ya Rasulullah SAW, supaya ada manfaatnya dunia dan akhirat. Maka Nabi SAW bersabda, afdaluhu, sebaik-baik harta yang kamu ada. Ya, dengar betul-betul. Mindset kita ni kena ubah tuan puan. Sebaik-baik harta yang kamu ada, manfaat dia dunia dan akhirat tuan puan. Afdaluhu, sebaik-baiknya adalah lisanun zakir. Sebaik-baik harta yang kamu ada adalah lidah yang selalu berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Wa zawjatun salihah, isteri yang salihah. Tu'inul mu'min ala imanih, di mana isteri yang salihah itu selalu menguatkan iman seorang mukmin. Masya Allah, ada 3 harta ni tuan puan. Ini sebaik-baik harta yang kita miliki. Lisanun zakir, qalbun syakir, wa zawjatun salihah, isteri salihah yang menolong seorang mukmin untuk lebih kuat lagi imannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, ya, mudah-mudahan kita dapat hafazkan ayat ini dalam bentuk doa sebenarnya, dan kita dapat berdoa dengan doa seperti ini. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah akan memustajabkan. Kita yakin Allah akan memustajabkan, dan tidak dapat kita nak gambarkan bagaimana hebatnya kesan daripada doa ini.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampunkan dosa kita dan mengangkat darjat kita insya-Allah. Tuan-puan jangan lupa sharekan setiap perkongsian ini dengan orang terdekat, ya, dengan sahabat-sahabat, ahli keluarga dan sebagainya. Dan silakan tuan-puan untuk mendapatkan set buku 100% Muslimah. Ada 4 buku di dalamnya termasuk himpunan zikir-zikir harian. Ya, di mana ya ustazah nak cepat-cepat settlekan, ada lebih kurang 130 set saja lagi dengan harga RM130. Ya, insya-Allah mudah-mudahan jadi sedekah tuan-puan juga kepada Madinatul Huffaz dengan pembelian tersebut. Silakan tuan-puan pada nombor yang akan tertera nanti sekejap lagi, hubungi kalau boleh, insya-Allah hari ini bagi habislah 130 set tadi, ya, untuk sama-sama menjadi ilmu yang dapat dimanfaatkan. Dan kepada muslimin muslimat yang nak bersama-sama menunaikan ibadah korban yang diuruskan insya-Allah oleh Madinatul Huffaz. Pengarahnya adalah Dr. Azhar Yaakob, ya. Di mana alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan lebih daripada 20 NGO di Malaysia dari sudut untuk mengagihkan daging-daging korban tadi kepada yang sewajarnya di Malaysia. Jadi dengan bantuan alhamdulillah daripada 20 NGO, insya-Allah kita akan cuba sempurnakan pengagihan tu, ya, dengan segera insya-Allah kepada orang-orang yang sewajarnya menerima daging-daging korban. Kita nak ada golongan yang memang patut terima, golongan fakir miskin tapi tak dapat, ya. Jadi alhamdulillah dengan bantuan daripada NGO, ada 20 NGO alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, kami hanya memerlukan kurang lebih 5 ekor lembu sahaja lagi. Ya, 5 ekor lembu saya lagi, tengok pada list penerima tu, jadi insya-Allah 5 ekor lembu saja lagi dengan harga 1 ekor lembu kurang lebih RM5,250 sahaja. Jadi kalau ada tuan-puan yang Allah lapangkan rezekinya, ya insya-Allah yang tak terasa apa pun keluar RM5,250, ambil terus ekor lembu. Kita nak 5 ekor lembu saja lagi. Insya-Allah kami akan update, ya, macam mana pengagihan, pengurusan yang dilakukan oleh Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz sebagai satu tanggungjawab kami lah kepada komuniti, ya, untuk membantu menyatakan kebajikan, menjaga kebajikan dan keprihatinan juga. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.